Yeah, thank you. Okay, this is the next session in our look at the Bible. خب این جلسه بعدی از ما هست در خصوص نگاهی به کتاب مقدس. And this time we're looking at the kingdom after the time of Solomon. و این بار ما نگاهی میندازیم به پادشاهی بعد از سلیمان. And this is a time when the kingdom divided into two separate kingdoms which went on for a few hundred years. و این زمانیه که پادشاهی به 2 قسمت مختلف و مجزا تقسیم بندی شد که برای صدها سال ادامه داشت. Now in the last talk we talked about the 3 great kings, Saul, David and Solomon. در سخنرانی قبل ما کمی صحبت کردیم راجع به سلطنت داوود و سلیمان. None of these kings was perfect and the kingdom didn't quite get to the peaceful state it should have been in. که هیچ کدوم از این پادشاهان کامل نبودن و در واقع پادشاهیشون پادشاهی نبود که بی ایراد باشه. So we end with the death of Solomon in 1 Kings chapter 11. و در نهایت رسیدیم به در واقع فوت سلیمان که در اول پادشاهان باب 11 هست. So it's 1 Kings chapter 11 and verse 43. اول پادشاهان باب 11 آیه 43. So if you could read that, please. اگر کسی لطف کنه بخونه ممنون میشم. خواهرزارا باب چنده؟ باب چند خواهرزارا من میخونم. باب چنده؟ 14 11 11 آیه 43. آیه چند؟ 43. Sorry, verse 43? That's correct. Yes, last verse. Yes. آیه آخر. پس سلیمان با پدران خود آرمید و او را در شهر پدرش داوود به خاک سپردند و پسرش ربهام به جای وی به پادشاهی رسید. So we have the beginning of the reign of Rehoboam, the son of Solomon. خب ما اینجا شروع سلطنت رهوبام رو داریم که پسر سلیمان هست. But almost immediately there was trouble. ولی معمولا همیشه فوراً همون اولش یه مشکلی پیش می اومد. So if we go to 2 Kings chapter 12 and verse 1, we get the start of them becoming him becoming king. خب اگه بریم به دوم پادشاهان باب 12 آیه 1 شروع در واقع سلطنتش رو میبینیم، شاه شدنش رو اونجا میبینیم. در 7مین سال سلطنت یهویاش پادشاه شد و 40 سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش زبیه بود از مردمان بئرشبه. So they're going to make Rehoboam king and they're going to do that in Shechem. خب اینا در واقع تصمیم داشتن که رهبام رو شاه کنن و در شکم باشن. شکین باشن. Yeah. So let's quick look at the time scale. خب بریم سراغ در واقع جدول زمانیمون. So we've had the time there from Abraham to Jesus. خب اینجا زمان از ابراهیم تا عیسی رو داریم. And here is Solomon, and Solomon has just died, so we're just about to start the next king after Solomon. و در واقع اینجا که می‌بینید سلیمان مرد و در واقع شروع پادشاه بعد از سلیمان هست.
and the next chart shows just that part of the time scale. و در واقع چارت بعدی که نشون میدن این قسمت بعدی رو در واقع به ما نشون میده. So there it is. We've got Rehoboam and we have Jeroboam, the son of Nebat. خب اینجا هست در واقع چارت بعدی که اینجا رهوبام رو داریم و یربعام که فرزند نبت هست. Jeroboam had lived in Egypt during the reign of Solomon and he's come back to Israel. خب یربعام در واقع در دوران سلیمان توی مصر زندگی میکرد و سپس برمیگرده به اسرائیل. And they go to Shechem. Shechem. و سپس میرن به شیخم. Which I suppose is more in the middle of Israel than Jerusalem is. که در واقع بیشتر در وسط اسرائیل بود، وسط‌تر بود در واقع به نسبت اورشلیم. So دوستان اگه بلندگوهاتون رو خاموش کنید ممنون میشم. anyway, is that Hossein Tawakkoli? Yes, it is, Kurosh. Hossein Tawakkoli میتونه بلندگوتو خاموش کنی؟ Or brother John, can you mute him please? I shall have to give up sharing. Yeah. حسین توکلی فکر کنم گوشیش هنگ کرده. I suspect he has something on his spacebar. Brother, can you remove? I can't. Every time I mute him, it unmutes immediately. I would imagine he's got something sitting on the spacebar on his computer, which is making it unmute. Oh, دست در نکن، میکروفون تو ببند. دست در نکن. بچه‌ها میکروفوناتون خاموش نگه دارین. جلسه برگشت دوباره به اولش. دستتون در نکنه. زحمت بنده خدا به هدر رفت. So, Israel has gone to Shechem to make Rehoboam king. خب در واقع اسرائیل رفت به شیخم که رهبوم رو شاه کنه. And this is a bit of a problem because Jeroboam is there as well. و در واقع یه مشکلی بود، یه مشکل کوچیکی بود که چرا که یربعام هم اونجا بود. Now, Jeroboam had been an important politician during the reign of Solomon. یربعام در واقع یه سهم خیلی مهمی رو در دوران سلطنت سلیمان داشت. But he had tried to take too much power, and in the end he'd had to go away to Egypt. ولی در واقع خیلی قدرتمند شد و مجبور شد که آخرش بره به مصر. And now he's here to see the new king crowned. و در واقع الان اینجا هست تا تاجگذاری شاه جدید رو ببینه. But there is another problem because Solomon had raised a lot of taxes. ولی همچنان یه مشکل دیگه وجود داشت، چرا که سلیمان در واقع مالیات‌های زیادی رو وضع کرده بود. And
the people ask the king to cut the amount of tax they're paying. و مردم از پادشاه خواسته بودن که در واقع مقدار مالیاتی رو که پرداخت می‌کردن پایین بیاره. And they send Jeroboam as their spokesman. و اونها یربعام رو به عنوان فردی که براشون قرار بود که این پیام رو ببره و صحبت کنه فرستاده بودن. So that's 2 Kings chapter 12 and verses 3 and 4. که در دوم پادشاهان باب اول پادشاه 1 Kings. Yes. اول پادشاهان باب 12 آیات verses 1 verses 3 and 4. 3 and 4. Sorry. آیات 3 و 4. میخونمش. پس ایشان در پی یربعام فرستاده او را فرا خواندند و یربعام با تمامی جماعت اسرائیل آمده به رهبعام گفتند پدرت یوغ ما را سنگین ساخت، اما تو اکنون این خدمت سخت و یوغ سنگین را که پدرت بر ما نهاد سبک ساز و ما تو را خدمت خواهیم کرد. 3 و 4. Well, Rehoboam doesn't meet their request. خب رهبعام در واقع اون پیام رو دریافت نکرد. Instead, he says he's going to make the tax even greater. و به جاش در واقع تصمیم گرفت که مالیات ها رو حتی بیشتر هم بکنه. And as a result, the people revolt and a lot of the nation breaks away and goes with Jeroboam. و در نتیجه در واقع مردم شورش کردند و یه گروهی از ملت با یربعام رفتن. So if we look in 2 Kings chapter 1 King chapter 12. خب پس اگه بریم به اول پادشاهان باب 12 verses 16 to 17. آیات 16 و 17. Then you've got the division of the kingdom. Someone read that. در اونجا در واقع تقسیم بندی پادشاهی رو خواهیم داشت که اگر کسی بخونه ممنون میشه. و چون تمامی اسرائیل دیدند که پادشاه به دیشان گوش نمی سپارد، پس قوم در پاسخ پادشاه را گفتند ما را در داوود چه سهمی است؟ ما را در پسر یسا میراثی نیست. ای اسرائیل به خیمه هایتان بازگردید و حال تو ای داوود دل به خانه خیشتن مشغول دار. پس اسرائیل به خیمه هایشان رفتند، اما در خصوص اسرائیلیان ساکن در شهرهای یهودا رهبعام همچنان بر آنها سلطنت میکرد. So Jeroboam rules the tribe of Judah still. خب پس یربعام در واقع به قبیله یهودیه در واقع اونها رو فرمان روایی میکرد. And Jeroboam the son of Nebat rules the northern kingdom. و sorry brother Jeroboam and he's known as Jeroboam the son of Nebat, but Jeroboam will do. Yes. و یربعام پسر نیبات در واقع قسمت شمالی رو فرمان روایی میکرد. And the 2 kingdoms then remain separate for a long time. و دو پادشاهی برای مدت طولانی مجزا باقی موندن. And the northern kingdom, we're talking almost 1000 BC now, but the northern kingdom lasted until 722 BC when the Assyrians came and took it into captivity. خب در واقع فرمانروایی شمالی که ما داریم الان راجع به سال 1000 قبل از مسیح صحبت میکنیم، در واقع سال 722 قبل از مسیح در واقع به اسارت گرفته شدن. So the northern kingdom was called Israel, the southern kingdom was called Judah. خب قسمت پادشاهی شمالی اسرائیل نامیده میشه و جنوبی یهودا.
and the Jews, the people in the southern kingdom of Judah, that went on rather longer, more than 100 years longer than the kingdom of Israel. و در واقع یهودیان که در پادشاهی یهودا زندگی می‌کردن، در اون منطقه زندگی می‌کردن، خیلی طولانی تر از افرادی که در اسرائیل بودن در واقع در زمان زندگی کردن. And the southern kingdom of Judah lasted until the Babylonians came and took it away. و در واقع قسمت جنوبی که یهودا بود بیشتر دوام آوردن تا زمانی که بابلیان اومدن و اونها رو به اسارت بردن. And that was in 587 BC. که در سال 580 قبل از میلاد هست. ببخشید 587 قبل از میلاد هست. Sorry. So the history of the kings of Israel and of Judah are written in some of the books in the Bible. خب تاریخ در واقع شاهان اسرائیل و یهودا در برخی از کتاب‌ها در کتاب مقدس نوشته شده. And those are the books of the Kings and the Chronicles. و اونها کتاب‌های پادشاهان و تواریخ هستند. And we also have some prophets. Not all the prophets spoke during that time. Many of them spoke in this time of the kings. و در واقع بسیاری از پیامبران، البته نه همه پیامبران، ولی بسیاری از اونها در این دوره زمانی ازشون صحبت شده. So knowing how the history goes is useful in understanding the prophets. و در واقع به ما کمک میکنه که بفهمیم چطور تاریخ در واقع به ما از پیامبران میگه. So let's have a little look at Rehoboam in 1 Kings chapter 14. خب بریم که کمی به رهوبام نگاه کنیم در اول پادشاهان باب 14. And we're going to look at verses 21 to 23. آیات 21 تا 23. This is a typical example of the kind of report that we have of each of the kings. و این یه مثال رایج از در واقع گزارشاتی که از هر پادشاهی داریم. Anyway, if we could read that verses 21 to 23. خب ممنون میشم آیات 21 تا 23 رو بخونیم. و اما رهوبام پسر سلیمان در یهودا سلطنت میکرد. او 41 ساله بود که پادشاه شد. رهوبام 17 ساله در اورشلیم پادشاهی کرد، در شهری که خداوند از میان تمامی قبایل اسرائیل برگزیده بود تا نام خود را در آن بگذارد. مادر او نعمه نام داشت و از امونیان بود. مردم یهودا آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا آورند و با گناهانی که مرتکب شدند حتی بیش از تمامی اعمال پدرانشان غیرت او را برانگیختند. زیرا آنان نیز مکانهای بلند و ستونها و عشیره‌ها بر روی هر تپه بلند و زیر هر درخت سبز برای خود برپا کردند. So it's typical. It tells you the name of the king. خب این خیلی معموله. در واقع اینجا نام پادشاه رو میگه به ما. Usually says how old he was when he started to rule and how long he ruled for. و معمولا میگه که چند سالش بود که به پادشاهی رسید و در واقع چند سال سلطنت کرد. And if it's the king of Judah, it will tell you the mother's name. و اگر هم که در واقع پادشاه یهودا بوده اسم مادرش رو هم میگه. If it's the king of Israel, it usually doesn't mention the mother's name. ولی در عوض اگر که پادشاه اسرائیل بوده اسم مادرش قید نشده. And then there's a summary of what the kingdom was like in the reign of that king. و در واقع خلاصه ای از اینکه پادشاهی در دوران سلطنت اون پادشاه چگونه بوده رو این خلاصه رو به ما میگه. So in this case, the people were wicked and worshipped false gods.
خب در این مورد در واقع مردم ضعیف میشن در ایمانشون و خدایان دروغین و بت‌ها رو پرستش میکنن. And I've put Rehoboam on the chart there. He is in sort of grey, and you can see when he ruled. و در واقع توی چارتی که الان میبینید با تقریبا توسی مشخص شده که دوران سلطنت رهوبام. At the same time, we have Jeroboam who rules the 10 tribes of Israel in the north. و در همون زمان در واقع یربعام رو داریم که به 10 قبیله در شمال که اسرائیل هست سلطنت میکنه. And there he is in Israel. He rules just a little bit longer than Rehoboam. و اونجایی هست که در واقع با قرمز مشخص شده که یه مقدار هم سلطنتش طولانی تر بوده به نسبت رهوبام. And he is significant because he sets the kind of kingdom that Israel was to become. و در واقع اون فرد مهمی بوده چرا که در واقع یه شروع نوعی از پادشاهی رو زد که اسرائیل به اون سمت و سو خواهد رفت. So if we go back to 1 Kings chapter 12. خب اگه برگردیم به اول پادشاهان باب 12 verses 26 to 30. آیات 26 تا 30. میخونمش. نه. صفحه 441 از آیه 26 تا 30. و یربعام در دل خود گفت حال سلطنتت به خاندان داوود برخواهد گشت. اگر این قوم همچنان برای تقدیم قربانی به خانه خداوند در اورشلیم بروند، همانا دلهایشان دگربار به سوی سرورشان رهبعام پادشاه یهودا برخواهد گشت و مرا خواهند کشت و به سوی رهبعام پادشاه یهودا بازگشت خواهند کرد. پس پادشاه مشورت کرده 2 گوساله زرین ساخت و به قوم گفت رفتن به اورشلیم برای شما زحمت است. آن خدایان شما ای اسرائیل که شما را از سرزمین مصر بیرون آوردند. سپس یکی از گوساله ها را در بیت الایل گذاشت و دیگری را در دان و این امر سبب گناه شد، زیرا قوم برای حاضر شدن به حضور یکی حتی تا دان می رفتند. رهبعام همچنین در مکانهای بلند معبدها ساخت و از میان تمامی مردم کاهنان تعیین کرد که از لاویان نبودند. Right. So there's Jeroboam. خب اینجا در واقع یربعام هست. And they found one of the places he built an altar. و در واقع یکی از مکانهایی که مذبح اونجا ساخته شده بوده رو پیدا کردن. So this is in Dan. که در دان هست. And there's a building around it, and there's where the altar would have been. و یه ساختمانی در واقع احاطه کرده اون رو و اونجایی که مشخصه جاییه که در واقع مذبح یا محراب اونجا هست. Well, the altar was made of metal, and there was a gold calf near it. So those have gone. People wanted the gold, and they wanted the metal, but the stones for the foundation are still there. و در واقع اون مذبح از طلا و در واقع سنگ‌هایی ساخته شده بوده که و در واقع آهن ساخته شده بوده که یه مقداریش هم پیدا شده. And Jeroboam becomes known as the man who made Israel sin. و در واقع یربعام معروف شد به مردی که باعث شد اسرائیل گناه کنه. Because they carry on with these sins with the calves, the images of the calves, worshipping those, and until
the kingdom is taken away pretty well. چرا که در واقع باعث شد که با گوساله طلایی که ساخت باعث شد که جهت پرستش مردم رو به سمت اون گوساله ببره تا زمانی که پادشاهان دیگه در واقع اون گوساله رو از اونجا برداشتن. And Jeroboam, well, you can look in 1 Kings 22 and verse 52. خب میتونیم بریم به اول پادشاهان باب 22 آیه 52. Jeroboam is always known as the king who made Israel sin. و همیشه یربعام به عنوان پادشاهی که باعث شده که اسرائیل گناه کنه یاد میشه ازش. So there's an example for it there, 1 Kings 22 verse 52. خب مثالی برای این قضیه در اول پادشاهان باب 22 آیه 52 هست. خونمش. او آنچه را که در نظر خداوند بد بود به جا می آورد و به راه پدرش و راه مادرش و راه یربعام پسر نبات که اسرائیل را به گناه کشانید سلوک می کرد. And that comes up many times when they're talking about one of the kings of Israel. و در واقع این قضیه بارها و بارها گفته شده وقتی که راجع به یکی از شاههای اسرائیل صحبت میشه. Well, the next, I'm going to deal with a small number of significant kings. و در واقع الان میخوایم راجع به یه تعداد کمی از شاهان مهم صحبت کنیم. And the next king I'm going to look at is Ahab. در واقع شاه بعدی که میخوایم یه نگاهی بهش بندازیم آهاب هست. And if we go to 1 Kings chapter 16 and verse 29. خب که اگر بریم به اول پادشاهان باب 16 آیه 29. در سال 38 آسا پادشاه یهودا اخاب پسر عمری بر اسرائیل پادشاه شد و 22 سال در سامره بر اسرائیل سلطنت کرد. So we've got this king who reigns for 22 years over Israel. خب ما اینجا این شاه رو داریم که به مدت 22 سال بر اسرائیل سلطنت کرد. And he builds, well, his father starts to build a new city to rule from. خب پدرش در واقع شروع به ساخت یه شهری کرد که از اونجا فرمانروایی کنه. And that's Samaria. که سامریا نام داره. So he moved from Shechem to Samaria where the kingdom is now going to be governed from. خب پس باید از شیخم تا سامریا که الان قرار بوده که پادشاهی از اونجا اداره بشه میرفت. And Ahab is probably the worst of the kings of Israel. و احتمالاً آهاب یکی از در واقع بدترین شاه اسرائیل بوده. So if we read verses 30 to 33. که اگه آیات 30 تا 33 رو بخونیم. اگه کسی دوست نداره بخونتش میخونمش چون من دیدم کسی نخون. 30 تا 33. اخاب پسر عمری بیش از تمامی کسانی که پیش از او بودند در نظر خداوند بدی کرد. گویی سلوک نمودن در گناهان یربعام پسر نبات برای اخاب کافی نبود که ایزابل دختر اتبعل پادشاه سدونیان را نیز به زنی گرفت و رفته بعل را عبادت کرده و سجده کرد. او در معبد بعل که در سامره ساخته بود مذبحی برای بعل برپا کرد و نیز عشیره را ساخت. اخاب بیش از همه پادشاهان اسرائیل که پیش از وی بودند با اعمال خویش خشم یهوه خدای اسرائیل را برانگیخت. So Ahab refused to follow the way of God and started to
bring in the false gods of other nations. خب در واقع آهاب پرستش خدای واقعی رو رد کرد و شروع به پرستش خدایان دروغی که از دیگر ملت‌ها برده شده بود شروع به پرستش اونها کرد. And he did the things that went with that, and particularly oppressed the poor people. و در واقع کارهایی رو میکرد که افراد فقیر رو تحت تاثیر قرار میداد. And there are quite a lot of accounts, goes on for several chapters, of the wicked things that Ahab did. و در واقع شرح کارهای خدا ناپسندانه‌ای که انجام داده بود در چندین تا باب گفته شده. But we end up with two great prophets. ولی در واقع با دو تا از در واقع پیامبران خیلی خوب تموم میشه. So there's Elijah and Elisha. که الیاس و الیشا هستن. And those two prophets were in the reign of Ahab, and they prophesied against Ahab and said how wicked he was. که این دو پیامبر در واقع عظیم در دوران آهاب بودن که با اون مخالفت میکردن و در واقع میگفتن که چقدر نافرمانی میکنه خدا رو. Ahab actually changed his mind towards the end of his reign. ولی در واقع آهاب تصمیم خودش رو عوض کرد و در آخرای در واقع سلطنتش به اسرائیل تغییر در واقع سمت و سوش رو تغییر داد. But before he could do much about it, he died in a battle and was followed by his son. ولی قبل از اینکه بتونه خیلی زیاد تغییر بده خودش رو و به سمت خدا بره در واقع در یک جنگی کشته شد و پسرش جانشینش شد. And the first son was just as bad as Ahab was. He died quite young. و اولین شاه در واقع یا اولین پسرش به همون بدی آهاب بود و خیلی جوان مرد. And then his second son went on to the throne as well. The first son hadn't had time to raise a family yet, so the second son of Ahab became king. خب سپس دومین پسرش هم که در واقع جزء خوب خانواده حساب میشد و باید تاج پادشاهی رو میگذاشت پادشاه شد. And then the whole family was put to death by someone called Jehu, who became king himself. و کل خانواده توسط فردی به نام یهو کشته شدن و خودش رو جانشین اونها کرد. And Jehu is interesting because he's the only king of Israel we have a picture of. و یهو در واقع داستانش جالبه چرا که تنها شاه اسرائیل که عکس تصویرش رو داریم. So that's the British Museum, and here's an obelisk put up by an Assyrian king. و در واقع توی موزه نگهداری میشه و توسط و این چیزی که میبینین توسط شاه آسوریان هست. And on this level here, you get a picture of Jehu bowing down before the king of Assyria and giving him presents. و در واقع اون قسمتی که اون طبقه‌ای که دارن نشون میدن تصویری از یهو هست که داره تعظیم کرده و هدیه‌ای به شاه آشوریان میده. And there you are. That's the picture I took of him. و اینجا در واقع یه تصویری گرفتم ازش که میتونیم ببینیم. So because the Israelites didn't make pictures, it's only one king that the Assyrians make a picture of, and there he is bowing down to the king of Assyria. و به خاطر اینکه در واقع اسرائیلی ها تصاویر رو درست نمی کردن و تصاویری نداشتن، این تصویر هم توسط پادشاه آسوریان در واقع گرفته شده. Anyway, let's go on and look at a better king. This one is Hezekiah. خب به هر حال بریم سراغ یه پادشاه دیگه که بهتره و پادشاه حزقیال هست. So he's in 2 Kings chapter 18.
که در دوم پادشاهان باب 18 هست. And if we read verses 1 to 5, he gives a summary of his reign there. که اگر آیات 1 تا 5 رو بخونین در واقع خلاصه ای از سلطنت اون اینجا هست. میخونم براتون. در سومین سال سلطنت هوشع پسر ایلیا بر اسرائیل، حزقیا پسر آهاز پادشاه یهودا به سلطنت رسید. او 25 ساله بود که پادشاه شد و 29 ساله در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش ابی بود، دختر زکریا. حزقیا آنچه را که در نظر خداوند درست بود به جا می آورد، درست به همان گونه که پدرش داوود کرده بود. او مکانهای بلند را از میان برد و ستونها را در هم شکسته عشیره را قطع کرد. نیز مار برنجین که موسی ساخته بود خرد نمود، زیرا بنی اسرائیل تا آن زمان در برابر آن که نوحشتان خوانده میشد بخور میسوزانند. So verse 5. Hey, Panch. حزقیا بر یهوه خدای اسرائیل توکل داشت. در میان تمامی پادشاهان یهودا پیش یا پس از او کسی چون حزقیا نبوده است. So Hezekiah was unique among the kings of Israel. خب حزقیا در واقع بین پادشاهان اسرائیل خیلی خاص و ویژه بود. He trusted God more than anybody else did. و او در واقع به خدا ایمان داشت بیشتر از هر کس دیگه ای. And he is at the time of the prophet Isaiah. و در واقع حزقیا در همون زمانی که اشعیا پیامبر اشعیا بود در واقع در همون دوران فرمانروایی میکنه. So here we have the time when the northern kingdom of Israel was overrun by the Assyrians and conquered. و در واقع توی این قسمت میبینیم که وقتیه که در واقع اسرائیل توسط آشوریان حمله شده بهشون و گرفته شده. So while Hezekiah was still very young, the Assyrians came down from the north and they captured the lands of Israel there. و در حالی که حزقیا خیلی جوان بود در واقع آشوریان از سمت شمال حمله کردند و اونجا رو به اسارت گرفتن. So if we read 2 Kings 18 verses 9 to 12. و اگر دوم پادشاهان باب 18 آیات 9 تا 12 رو بخونیم ممنون میشه. در 4مین سال سلطنت حزقیا یعنی 7مین سال سلطنت هوشع پسر ایله بر اسرائیل، شلمناسر پادشاه آشور به جنگ سامره رفت و آن را محاصره کرد. پس از 3 سال آشوریان آن را گرفتند و بدین سان سامره در 6مین سال سلطنت حزقیا یعنی 9مین سال پادشاهی هوشع بر اسرائیل سقوط کرد. پادشاه آشور اسرائیل را به آشور تبعید کرد و ایشان را در حلع و در کناره خابور که نهر جوزان بود و نیز در شهرهای مادها اسکان داد. این از آن رو واقع شد که ایشان از یهوه خدای خود اطاعت نکردند، بلکه عهد او را یعنی تمامی آنچه را که موسی خادم خداوند فرموده بود زیر پا گذاشتند. آنها نه به فرمانهای او گوش فرا دادند و نه به آنها عمل کردند. So the Assyrians came down from the north and captured the northern kingdom of Israel. خب آشوریان از سمت شمال حمله کردند و پادشاهی شمالی که در اسرائیل بود رو به اسارت گرفتند. They took away the people of Israel and settled them in 2 different parts of the Assyrian Empire. و در واقع مردم اسرائیل رو بردن و در 2 تا از فرمانروایی مختلف در آشوریان در واقع اونجا سکنا دادن. And then they moved other people into the place where the Israelites had lived. و در واقع بقیه مردم رو به مناطقی بردن که اسرائیلی ها در اونجاها زندگی می‌کردن. So there they are, 5 different groups of people get moved into the land to replace the Israelites who've been taken away. و در واقع
الان اینجا 5 تا محل جداگانه رو میبینیم که اسرائیلی ها به اونجاها در واقع از اونجاها برده شدن. And in time, those become the Samaritans. و در زمان در واقع اونها سامریان شدند. Anyway, if we carry on reading in 2 Kings 18 and verse 18, خب اگر ادامه بدیم و در همون دوم پادشاهان باب 18 این بار آیه 18 رو بخونیم. I think I have the wrong one. I think it's 13, verse 13, not verse 18. بله ادامه بدیم و آیه 13 رو هم بخونیم. در 14مین سال سلطنت حزقیای پادشاه سنهاریب پادشاه آشور به تمامی شهرهای حصاردار یهودا حمله آورد و آنها را متصرف شد. So the Assyrians have now attacked Judah as well, where Hezekiah is a good king. و در واقع آشوریان ادامه دادن و به یهودا هم حمله کردن، جایی که در واقع حزقیا پادشاه خوبی بود. And we can see the kind of thing the Assyrians did. There's an Assyrian relief that they had up in their palace to show you what would happen if you didn't agree with their empire. و در واقع اینجا نمونه از کارهایی که آشوریان انجام دادن رو می‌بینیم که در قصرشون که خواستن نشون بدن که اگر به در واقع فرمانروایی اونها احترام گذاشته نشه این اتفاقا میفته. And here they are conquering the city of Lachish. و در اینجا دارن حمله کردن به شهر لاکیش که اونجا رو دارن تصرف میکنن. And they've built a set of ramps up against the walls of the city. و در واقع تله‌هایی در دیوارهای شهر در واقع ساختن. And there they're firing arrows at the walls. و در واقع از روی دیوارها نیزه‌هایی پرتاب میکنن. And here they have machines like that one there that will make holes in the wall, like scrape holes in the wall with these. و در واقع یه وسایلی دارن، یه ماشین‌هایی دارن که توسط اونها روی دیوارها در واقع سوراخ ایجاد میکنن. And they were winning. They were overturning the whole of the kingdom of Judah. و در واقع اونجا اونها داشتن در واقع پیروز می شدن و سر تا سر یهودیه رو می گرفتن. And then there was a miracle. و سپس معجزه‌ای رخ داد. So if we go to 2 Kings chapter 19 and verses 32 to 35. خب اگر بریم به دوم پادشاهان باب 19 آیات 32 تا 35. پس خداوند درباره پادشاه آشور چنین می‌فرماید: او به این شهر داخل نخواهد شد و به اینجا تیر نخواهد انداخت. با سپر به مقابل آن بر نخواهد آمد و پشته‌ای در برابر حصار آن بر نخواهد افراشت، بلکه از همان راه که آمده است باز خواهد گشت. آری خداوند می‌فرماید که او به این شهر داخل نخواهد شد، زیرا به خاطر خود و به خاطر خدمتگزارم داوود از این شهر محافظت کرده آن را نجات خواهم داد. و همان شب فرشته خداوند بیرون آمد و 185,000 تن از سربازان اردوگاه آشور را کشت، چنان که بامدادان چون قوم برخاستند جز اجساد مردگان ندیدند. That sounds like a big miracle, and many people used to think it never happened. و در واقع این اتفاق به نظر یه معجزه خیلی عظیمی بود که گروه زیادی هیچ وقت فکرشو نمی‌کردن که همچین اتفاقی بیفته. But then they found some very big graves containing thousands and thousands of Assyrian soldiers or dead bodies of Assyrian soldiers. ولی بعد از اون در واقع یه عالم قبر بود که حاوی بسیاری از سربازان آشوریان بود. That's an Assyrian crest from the helmet. و در واقع این بخشی از کلاه خود آشوریان هست.
It's a copy of one. The original has gone back to the Israel Museum. و در واقع این یه کپی شده اون هست و در واقع اصلش در موزه اسرائیل هست. But many thousands of Assyrian soldiers died very quickly, and we know from their skeletons that they didn't die in battle, and no broken bones and no spearheads stuck in them or anything like that. و در واقع بسیاری از سربازان آشوریان کشته شدند و از در واقع استخوان‌های شکستشون و در واقع اجسادشون مشخصه که در جنگ به چه صورت در واقع کشته شدن. So this is one of the miracles where we have direct archaeological evidence to show it really happened. و در واقع این یک معجزه‌ای هست که کاملا شواهد به ما نشون میده که این یه معجزه است و چگونه اتفاق افتاده. Another great king of Judah was Josiah. و در واقع پادشاه دیگه بزرگی که وجود داشت جوشیا بوده. So Josiah was also unlike any other king. که یوشیا هم دقیقاً مثل بقیه پادشاهان بوده. But his strength was in keeping the law of Moses. ولی در واقع قدرتش توی نگهداری قانون و شریعت موسی بوده. So if we go to 2 Kings chapter 22. خب اگه بریم به دوم پادشاهان باب 22 verses 1 and 2. آیات 1 و 2. یوشیا 8 ساله بود که پادشاه شد و 31 سال در اورشلیم سلطنت کرد. نام مادرش یدیدیه بود، دختر عدیا از مردمان بسقط. یوشیا آنچه را در نظر خداوند درست بود به جا آورد و در همه راه‌های پدرش داوود گام برداشت، از آنها به راست یا چپ منحرف نشد. So Josiah was very young when he became king. خب یوشیا خیلی جوان بود وقتی که پادشاه شد. But even at the age of 8 he is better than his father is. ولی حتی در واقع سن 18 سال هم خیلی بهتر از پدرش بود. His father was quite a wicked king, but the son was one of the best kings there was in the whole of the history of Judah. و در واقع پدرش یه پادشاه شروری بود در حالی که پسرش یکی در واقع بهترین پادشاه در تاریخ یهودیه بود. And what happened was he decided to repair the temple of God in Jerusalem that Solomon had built. و در واقع کاری که کرد تصمیم گرفت که معبدی رو که سلیمان ساخته بود رو تعمیر کنه. And while they were repairing the temple, they found the book of the law, which had been completely forgotten about by the previous 2 kings. و در واقع در حالی که داشتن تعمیر می‌کردن اون معبد رو، کتاب شریعت رو پیدا کردن که کاملا توسط 2 شاه گذشته فراموش شده بود. So if we read 2 Kings chapter 22 verses 8 to 10. خب اگر در واقع دوم پادشاهان باب 22 آیات 8 تا 10 رو بخونید ممنون میشم. حلقیا کاهن اعظم به شافان کاتب گفت کتاب تورات را در خانه خداوند یافتم و حلقیا کتاب را به شافان داد و آن را خواند. پس شافان کاتب نزد پادشاه رفته به او خبر داد که خادمان تو پولی را که در خانه خداوند بود بیرون آورده و آن را به دست سرکارگرانی که مسئول نظارت بر کارخانه خداوند هستند سپردند. سپس شافان کاتب پادشاه اطلاع داد که حلقیای کاهن کتابی به من داده است و شافان کتاب را در حضور پادشاه خواند. And Josiah, having found the law, he made sure that the nation kept that law. پس یوشیا در واقع اون قوانین رو، اون شریعت رو پیدا کرد
و مطمئن شد که مردم از اون شریعت و قوانین تبعیت میکنن. And he made everyone keep it, even the very rich and very powerful people who thought they could do whatever they wanted to had to follow the law. و در واقع کاری کرد که هر فردی میبایست از اون قوانین تبعیت کنه، حتی کسایی که خیلی قدرتمند بودن و پولدار بودن و فکر میکردن که هر کاری دلشون میخواد میتونن انجام بدن، حتی اونها رو هم وادار به اجرای اون احکام و شریعت کرد. Well, at the end of the reign of Josiah, there were a series of kings who none of who lived for very long, and they were replaced one after another. They were all bad kings. و در واقع بعد از در واقع سلطنت یوشیا در انتها پادشاهان زیادی یکی پس از دیگری اومدن که در واقع هیچ کدومشون پادشاه‌های موفقی نبودن و پادشاه‌های بدی بودن. This is the time when the Babylonians had defeated the Assyrians and were replacing themselves as the main empire in the world. و این در واقع زمانیه که بابلیان به آشوریان غلبه کردن و خودشون رو به جای اونها قرار دادن و بزرگترین امپراتوری رو در جهان تشکیل دادن. And in trying to stop the Assyrians from being destroyed, Josiah was killed in battle. اینجا در واقع تلاش بر این بوده که کمک کنن به آشوریان که در جنگ که در واقع پیروز بشن، ولی متاسفانه در جنگ کشته میشه. Actually, he was helping the Babylonians, not the Assyrians. That's my mistake. که البته ببخشید داشته به بابلیان کمک میکرده، نه به آشوریان. Finally, in the end, the Jews are taken captive by the Babylonians. و در واقع در آخر یهودیان توسط بابلیان به اسارت گرفته میشن. So if we go to chapter 25, 2 Kings chapter 25. خب اگر بریم به دوم پادشاهان باب 25 and verses 8 to 11. آیات 8 تا 11. در روز هفتم ماه پنجم از 19مین سال سلطنت نبوکدنصر پادشاه شاه بابل، نبوزردان فرمانده گارد سلطنتی که به خدمت پادشاه بابل می ایستاد به اورشلیم آمد. او خانه خداوند، خانه پادشاه و همه خانه‌های اورشلیم را به آتش کشید و هر خانه بزرگ را سوزانید. همه لشکر کلدانیان نیز که همراه فرمانده گارد سلطنتی بودند دیوارهای دور اورشلیم را به تمامی ویران کردند. Verse 11. 11 هم بفرمایید. نبوزردان فرمانده گارد سلطنتی بقیه مردمی را که در شهر باقی مانده بودند و نیز آنانی را که به پادشاه بابل پیوسته بودند همراه با بقیه جمعیت به تبعید برد. So the people of Judah are taken away into Babylon like the people of Israel had been 150 years earlier. خب در واقع مردم یهودا به در واقع بابل رفته بودن که حدود 150 سال قبل بوده. Okay, so the thing to look out for is that during this time God raised up prophets to tell the people what was happening. خب در واقع چیزی که اینجا می‌بینیم اینه که در طول تمام این دوران خداوند پیامبرانی رو آورده که به مردم بگن که چه اتفاقایی داره میفته. And there tend to be 3 or 3.5 groups of those. و در واقع احتمالاً 3 تا 3.5 در واقع گروه از اونها بوده. So there's Elijah and Elisha right back here. که اینجا الیاس و الیشا رو دقیقاً این عقب داریم. But they only count them as half a generation because they didn't leave any books of their own. و در واقع به عنوان نصف نسل حساب میشن، چرا که در واقع از خودشون کتاب ندارن. So
the account of what they did is written in the book of Kings. و در واقع شرح آنچه که اونها انجام دادن در کتاب پادشاهان نوشته شده. Then we get a group here with, I just put Amos in, but there are others. و در واقع یه گروه دیگه‌ای که آموس به عنوان آموس اینجا نوشته شدن، یه گروه دیگه اینجا هستن. And they warn the Israelites, the northern kingdom, that if they don't do something quick, then they will be taken away as captives. و در واقع این گروه هشدار داده بودن به اسرائیلی ها قسمت شمالی که اگر در واقع کار درست رو انجام ندین به اسارت گرفته خواهید شد. And it's about 4 generations later that they are taken away captives. و حدوداً 4 نسل بعد همین اتفاق افتاد و به اسارت گرفته شدن. Well, while that's going on, you get more warnings for Israel and also warnings for Judah. خب اینجا در واقع به نظر میرسه که هشدارهای بیشتری هم برای اسرائیل و هم برای یهودا هشدارهای بیشتری داریم. So there's Ashia, but there are others as well, and they're warning the Jews that they have better be better good people, or else God will send them away as well. و در اینجا همچنین اشعیا رو داریم که در واقع هشدار میداد به مردم که باید خوب باشن، در غیر این صورت خداوند اونها رو از سرزمینشون بیرون خواهد کرد. And then just before God sends the Babylonians to take away Judah because of their wickedness, there are several more prophets. و در واقع یک کمی قبل از این که خداوند بابلیان رو بفرسته تا اونها رو اسیر کنن، یه چند تا در واقع پیامبر دیگه هم هشدار دادن. So the 4 big prophets are Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. خب در واقع 4 تا پیامبر بزرگ اشعیا، حزقیال، ارمیا و دانیال هست. Notice that Ezekiel is not the same as the king down here. It looks similar when you write it down in Farsi, but they're actually quite different names in Hebrew. خب در واقع این حزقیالی که اینجا نوشته با در واقع شاه نیست و با شاه حزقیا متفاوت هست که پیشتر توضیح دادیم. فقط خیلی شباهت داره، در واقع ترجمه عبریش توی فارسی که ترجمه میشه شباهت پیدا میکنه. So the prophets were independent of the kings. خب پیامبران در واقع جدا از پادشاهان بودن، مستقل بودن از پادشاهان. And they usually tried to reduce the bad things that the kings were doing. و در واقع معمولاً تلاش میکردن که کارهای بدی که شاهان میکنن رو کاهش بدن. Anyway, that's the history of Israel and Judah. خب به هر حال این در واقع تاریخ اسرائیل و یهودا بود. Basically, as time went on, they drifted further and further away from God and became more and more unjust. و به طور پایه میتونیم بگیم که هرچه که زمان میگذشت اونها دورتر و دورتر از خدا میشدن و ناعادلانه تر رفتار میکردن. And in the end, God ceased to protect them and allowed them to be taken away as captives. و در نهایت خدا در واقع حمایتش رو از اونها متوقف کرد و دست کشید از حمایت و باعث شد که اونها به اسارت گرفته بشن. So the northern kingdom went away to Assyria and the southern kingdom of Judah was taken away to Babylon. خب پس در واقع قبیله شمالی به سمت آشوریان، یعنی توسط آشوریان گرفته شدن و جنوبی که یهودا بود توسط بابلیان. Next time we'll take a look at what happened to them after that. و سری بعد به اینکه چه اتفاقی بعد از این اتفاقها براشون افتاد میپردازیم. Thank you. ممنون. Thank you.